ساورکر نے نہیں کہا کہ یہ کبھی ترنگا ہندوستان کا قومی جھنڈا نہیں بن سکتا؟ اور پھر بی جے پی والے ساورکر کی سالگرہ کیوں مناتے آپ؟ جب دلی کے جے این یو میں حیدرآباد کے سینٹرل یونیورسٹی میں یہ الزام لگایا گیا کہ دہشت گردوں کے نام پر جلسہ ہوا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ساورکر نے یہ بات کہی تو پھر آپ سالگرہ کیوں مناتے؟ میری کیوں نہیں مناتے آپ؟ میں تو ترنگا لے کر پھرتا ہوں نا۔ بی جے پی اور ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں ترنگے کے نام پر نہیں ہو سکتا، مگر جس نے کہا کہ ہندوستان کا جھنڈا نہیں بن سکتا، آپ مجھ پر الزام لگاتے، آپ مجھ پر گالی دیتے، اور بی جے پی والوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں اس پر اب کیس بک کریں گے، پکڑے جائیں گے۔ میرے بھائی، میں کوئی ہوائی بات کرنے والا نہیں ہوں، پوری تحقیق کر کے بول رہا ہوں، اور یہ آرٹیکل ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے کیچ نیوز۔ ہر چیز پہ الزام، حد ہو گئی ملک میں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو چکے میرے بھائی کہ کبھی اخلاق کو مارا گیا تھا، دادری میں اخلاق کو مارے تو طوفان مچ گیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید انصاف ہوگا، مگر اخلاق کی فیملی پہ کیس ہو گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سماجواد اور بی جے پی یہ دونوں کا ایک ہی بات ہے، یہ دونوں ملتے ہیں۔ آپ اخلاق کی فیملی کو پیسے دیے اور ان پر کیس بھی بک کر رہے آپ، یہ عجیب حکومت ہے۔ پیسے دے رہے ہیں کہ تم پر ظلم ہوا، تمہارے والد کو شہید کیا گیا، اس کے بھائی کو مارا گیا، اس کی ماں کو مارا گیا، اس کی اخلاق مرحوم کی بیٹی سے کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتا، مگر آپ کیس بھی بک کر رہے ہیں۔ واہ ہے سماجواد آپ کا۔ لوہیا کا نام لینے والوں، اگر لوہیا زندہ ہوتے تو لوہیا کہتے کہ لوہیا کے لڑائی لڑ رہا ہے تو یہ مجلس اور اسد الدین اویسی لڑ رہے ہیں۔ لوہیا کو بھول چکے ہیں، یہ خالی صفائی میں ناچ گانا ہوتا ہے، بڑے بڑے فلم ایکٹر آ کر کمر مٹکاتے ہیں، اور سماجواد لوہیا کے نام لیوا بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، مندی لاتے ہیں۔ واہ، لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، اتر پردیش سوکھا سے تڑپ رہا تھا، بندیل کھنڈ میں لوگ گھاس کھا رہے تھے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، تو سماجواد اور لوہیا کا نام لینے والے بڑے بڑے ایکٹروں کا گانا سن رہے تھے۔ مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو، یہی آپ کی سوچ ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ اب گناہوں کا آپ کا یہ گھڑا بھر چکا ہے، پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے، اب یہ گھڑا اور نہیں بھر سکتا آپ۔ اور پھر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، ہریانہ میں رمضان کے موقع پر 2 مسلم نوجوانوں کو روک کر مارا گیا کیونکہ ان کے پاس سے گوشت نکلا، تو یہ کہہ کر مارا گیا ان کو، یہ کہہ کر ان کو مارا گیا کہ تم نے گناہ کیا، اور ان کے منہ میں گوبر کو ڈالا گیا، پیشاب پلایا گیا ان کو، ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی، اور ہمارے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے، گولڈن سائلنس مینٹین کرتے، خاموشی اختیار کرتے، خالی ریڈیو پر بولتے، اور وہ بھی اپنے من کی بات بولتے، غریبوں کے من میں جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ مدھیہ پردیش میں خواتینوں کو مارا گیا منصور میں، وہ مسلم عورتیں پکار کر کے ہمارے پاس رسید ہے، اجازت ہے، مگر مارا گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اخلاق کی شہادت کے بعد ظلم ختم ہوگا، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے بچوں کے منہ میں گوبر اور پیشاب ڈالنے کے بعد یہ ظالموں کو ہوش آئے گا تو ہماری بہنوں تک بھی ہاتھ اٹھا دیا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جس گجرات کا نام لے کر ہمارے مسٹر مودی وزیر اعظم بن گئے کہ گجرات میں میں نے جنت بنا دی، میں نے گجرات میں یہ کر دیا، گجرات میں وہ کر دیا، فلاں کر دیا، آسمان سے تارے توڑ کر لا لیے، چاند کی مٹی لا کر رکھ دی، مگر وہی گجرات میں ایک دلت
दलितों को 4 घंटे तक एक गाड़ी से बांध कर मारता गया, मारते गए। आप बताइए, क्या ये हमारी जमहूरियत है? 8 दिन के बाद गुजरात की चीफ मिनिस्टर उन दलित भाइयों से मिलने को जाती है। मेरे भाई, अगर हमारे घर पर कोई हमसे मिलने आता है तो हम बनियान या पहन कर नहीं जाते, हम बोलते हैं ठहरो भाई, जरा मुझे कुर्ता पहनने दो, शर्ट पहनने दो। रोड पर उन दलितों के कपड़े उतारकर रस्सी से बांधकर 4 घंटे तक मारा गया। वाह रे जमहूरियत की आग की। और आज आप क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक नया कानून बन गया। आप चमड़ी निकालेंगे तो आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे, आप चमड़ी उतारेंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। उस गुजरात के गांव गाय को किसी शेर ने हमला करके खत्म किया। वो दलितों का कारोबार है। हमारे दलित जिंदगी गुजारते हैं। पूरे मुल्क में 8 लाख ऐसे दलित हैं जो गाय मर जाती है, उनको ले जाकर उनकी चमड़ी निकालते हैं, उसका गोश्त इस्तेमाल करते, उसके हड्डियों को बेचते, उसके हॉर्न्स को बेचते। मगर आज आपने क्या किया? अच्छा, मैं आपकी ये बात पूछना चाह रहा हूं, आपको इतनी मोहब्बत है ना? ये दुनिया में वाहिद मुल्क हमारा हो गया मिस्टर मोदी के अंदर कि यहां पर इंसान के जान की अहमियत नहीं है, जानवर की जान की अहमियत है। प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ की नहीं है, प्रायोरिटी एनिमल लाइफ की है। ठीक है, अगर आपकी ये सोच है तो कल से पूरे बीजेपी आरएसएस वाले लेदर का जूता पहनना छोड़ दो। आप फौरन इतना बड़ा बड़ा पेट है, बेल्ट लगाना छोड़ दो। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला और भी जलसे होंगे, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी तंजीम को मजबूत करो। बूथ के ऊपर अपनी अपनी इब्तिदाइयों को बनाइए, ब्रांचेस को बनाइए। एक एक बूथ पर 10-10 अहम लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखिए, उनसे मुलाकात करिए, बात करिए, लोगों को समझाइए मजलिस का पैगाम क्या है। हमारे पास अब टाइम नहीं है, हमारे पास अब टाइम नहीं है। मार्च फरवरी में असेंबली के इंतखाबात होंगे, हमको अभी से मेहनत करना है। मैं आपसे वादा किया था और उस पर कायम हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन तक न आपको चैन से बैठने दूंगा, न मैं चैन लूंगा, आराम लूंगा। मैं पूरा उत्तर प्रदेश इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फिरूंगा। मुझे परमिशन दे या ना दे, मुझे जलसे का परमिशन दे या ना दे, मैं फिरूंगा, लोग आवाम से मुलाकात करूंगा। मैं आवाम के घर में जाकर अगर चाय तो नहीं, कम से कम कहूंगा कि पानी का ग्लास तो मुझे पिला दो, एक हमदर्द तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया। मैं आऊंगा, हर जगह पर जाऊंगा, हर विधानसभा में हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी भी अब चल रहा है नया इनका। अब सोच रहे हैं कि इनका ऐसा हो गया। मेरे भाई मेरे को गाली दे रहे। दिल्ली से बस यात्रा निकली तो हर जगह नाम लिए, देखो एक शेरवानी पहन के आएगा, उससे बच के रहो। हर जगह पर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बोले देखो शेरवानी पहन के आएगा, बच के रहो इससे। मैं पार्लियामेंट में वो लीडर को पकड़ लिया, मतलब क्या है जनाब, आपने हमारा जिक्र खैर किया तो बोले बोलना पड़ता ना, मेरा बोलिए जरूर। मगर वो देखो सेंट्रल हॉल में एक तस्वीर लगी हुई है हिंदुस्तान के वजीर आजम की, देखो ये तस्वीर लगी हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया की। ये क्या शर्ट पैंट पहने हुए हैं या शेरवानी पहने हुए? तुम मुझे नहीं इनको गाली दे रहे हो, कम से कम शेरवानी पर मत जाओ। मगर याद रखो ये शेरवानी तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह ताला परेशानी का बाइस बनेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर मेहनत करेंगे। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप उत्तर प्रदेश के दलित मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपनी पार्टी के नुमाइंदों को लखनऊ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठाएंगे इंशाअल्लाह? तो तैयार हो जाइए, अपने अपने मुकामात पर जाइए, पूरे अज़म और हौसले के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। जय भीम, जय भीम।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.